यूरोप पहुंचदे साथ ही जनानी ने पहली डिमांड यह की कि मैनू तलाक दे। कहता जो ही यूरोप पहुंची है पहली रात उन्हें मैनू नेड़े नहीं लगन दिता। मैनू कहती है थकावट हुई है, कहता बहाने ढेर बनाती रही। मैं कोशिश यह की कि किसी तरीके नाल मैं इहदे नेड़े होवां। कहता मैं जिसले इहदे नाल शादी की है इस जनानी की मैं फोटो तक के खुश हो गया सा। एडी सोहनी जनानी, कहता मोटे होंठ मोटियां अखां, कहता चिट्टी सफेद ही। इत्थे मैं अपने यार दोस्त नूं फोटो तकाई ते वह भी कहता यार तेरी तो किस्मत बड़ी चंगी है, बड़ी सोहनी तेनों जनानी लभी है। कहता एक बारी अपनी फोटो भी भेज के चेक कर ला, ये ना होवे तेनों रिजेक्ट कर दे, तेरे सिर ते वाल को नहीं। कहता नहीं घरदियां पहला मेरी फोटो तकाई है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं किया। कहता मैं अगू घरदियां नूं आख्या जरा दिओ हाँ इहदा नंबर, मैं इहदे नाल जरा गलबात करा। कहता इसलिए मैं इहदे नाल गल कीती ते बड़ी खुश हो के मैनू कहती है कि मैनू कोई एतराज़ नहीं। नाल मैनू यह डिमांड की उस कि मैनू तुसीं अपने कोल यूरोप लैके जाओगे। कहता मैं क्या ज़ाहिरी गल है तो सारे बंदे लैके आउंदे ने अपनियां फैमिलियां, मैं तेनों क्यों नहीं लैके आवना। कहता अगू आस्ता आस्ता थोड़ी बहुत गल होंदी रहिंदी सी, जदों भी गल होंदी सी सिर्फ इक्को गल करदी सी तुसां मैनू यूरोप खड़ना है। कहता मैं क्या बिल्कुल तेनों यूरोप लैके आवांगा, क्यों नहीं खड़ना तेनों। कहता जिसले मेरी शादी होनी सी कहता मैं अम्मारा नूं आख्या कि जेड़ा खर्चा है असां करना है, असीं सिर्फ निकाह करके लियावांगे, वलीमा असीं करांगे चंगा वड्डा। कहते अम्मारी कहते पुत्तर मैनू कोई एतराज़ नहीं, जिस तरह तू आखेगा। कहता उन्होंने गल की, वह भी खुश हो गए कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी गल है कि चलो खाली वलीमा ही होवे। कहता असीं ढेर जेवर जिहड़ा ना वो इनू पाया। कहता चार बंदे के निकाह करके घर लैंदा। कहता सारी बरादरी नूं असां जिहड़ा है वो वलीमे ते ही आखिया सी कि तुसां वलीमे ते आवना है। कहता इन्हां नूं आखिया सी कि जिन्नू जिन्नू तुसां आखना है तुसीं आख लवो वलीमे ते, तुहाडे भी बंदे आ जाण, सानू कोई एतराज़ नहीं। कहता जिसले वलीमा होया ते कहता इन्हां दा इतना वड्डा खानदान सारे दा सारा जिहड़ा है कहता साडे उत्थे वलीमे ते आ गया। इतने साडे बंदे नहीं सी जितने इन्हां बुलाए सी। कहता विचों ते सानू एक बारी बड़ा ही गुस्सा लगा कि चलो कुछ बंदे खास बुला लेंदे, इतने ज़्यादा बंदे ते ना बुलांदे। कहता बहरहाल वो भी जिस तरह किस तरह है। कहता वलीमा जिहड़ा असीं ओह भगताया। कहता पैसे ढेर साडे बन गए लेकिन मैं टेंशन को ना ली। कहता मैं क्या हुण पैसे किहदे वास्ते कमाने ने, जनानी इतनी सोहनी लभ गई है, बाकी गल्लां देखियां जाणियां। कहता जो ही घर लियांदी कहता पहली रात आई है मेरे कोल उत्थे बैठी है। कहता मैनू आखदी है कि तू जड़ा ना मेरे नाल वादा कीते है कि तू जड़ा मैनू यूरोप लैके जाए। कहता मैं क्या तेनू यूरोप क्यों नहीं खड़ना, मैं तेनू आख्या तो है। कहती है मैनू बड़ा शौक है, मेरियां सहेलियां भी होंदियां ने उधर ते वो कहंदियां ने इत्थे बड़े मज़े ने। कहता मज़े ने तो तेनू भी लै जांगा, तू परेशान ना हो। कहता मैं हौसला वगैरह उन्होंने दिता तो चलो हौसले च हो गई। कहता 2 महीने मैं उत्थे रहा, 2 महीने इस जनानी ने तकरीबन 10 तो 15 वारी मेरे को लम्मी पई होनी है, बाकी बहाने ही करती रही है, कदे ए हो गया कदे वो हो गया, कदे अम्मा दे घर टुर गई। कहता इस तरह करके मैनू अगे पिछे ही लाई रखिया सू, मैनू तो तसली नाल कोल लम्मिया भी नहीं सू पैण दिता। कहता बहरहाल मैं जिसले इत्थे वापस आ गया तो कहता फोन ते मैं राबता शाबता करता रहा, ये भी जिहड़ा राबते विच रही। मैनू आखदी है कि तुसां मैनू आखिया सी हुण मैनू तुसां उसे टाइम फोन करना है जिस टाइम मेरे तुसीं कागज़ जमा करा देने। कहता मैं क्या एड्डी जल्दी कागज़ तो नहीं जमा होंदे, थोड़ा सब्र कर जा, मैं मकान लवांगा, कोई अपना टैक्स देंगा, फिर ही जाके ते तेरे जिहड़े ने पेपर जमा होणगे। कहती है नहीं तुसीं मैनू फोन उदों ही करियो जदों मेरे पेपर जमा हो गए। कहता मैं ये सोचिया सी कि मैं एक बारी पाकिस्तान चक्कर लावां, अम्मारा नाल गल कीती सी। कहता इहदे कन्नां 'च पै गई सी कि मैं पाकिस्तान आ रहा। कहता जो ही मैं पाकिस्तान पहुंचा ये अम्मा दे घर नस गई। कहते अम्मा जी मेरे कहते हैं कि पुत्र तकला इनू पता लग्या तो यह नस गई है। कहते मैं क्या अम्मा जी फिक्र ना करो, मैं लै आवना जाके। कहता मैं जो ही उन्होंने घर गया मनाने वास्ते, कहता वो सामने ही कोन आई। कहता मैं अपनी सस नूं आख्या कि इनू टोरो कि मैं इनू लैके जावां। उहदे पुत्तर वो नाराज़ होई है, किसी की गल नहीं मनती, है बहुत जिद्दी है, तू ही यदि गल सुन लै, जे आखदी है तो बाहर लै जा, तेरी जनानी आंदा हाला मैं लै ते जांगा, थोड़ा सबर ते करो ना, कोई मैनू थोड़ा मकान लै लैंदे हो, कोई टैक्स जिहड़ा मैनू दे लैंदे हो, फिर चलो इनू मैं लै जांगा। कहता लेकिन मैं ढेर आख्या वो मेरे सामने कोन आई। कहता मैनू फोन ते मैसेज की प्लीज़ चुप करके इत्थों टुर जाओ, मैं तुहाडे नाल कोई नहीं जाना। कहता मैं गुस्से नाल घर आ गया। कहता अम्मा जी कहते पुत्तर दे इस जनानी नूं टाइम नाल तलाक, इनू ना रहा तू, ये ना होवे भलके तेरे नाल मसला बन जे। कहता मैं क्या अम्मा जी तलाक क्यों देनी है, आपे सुधर जेगी, ਉਹਦੇ अंदर एक जोश आया है बाहर जाण दा, अज साडे अंदर भी जोश हुंदा सी, तुसीं सबर कर जाओ आपे ठीक हो जाए। कहता मैं बहरहाल कोशिश ढेर करता रहा, महीने डेढ़ की छुट्टी गया सा। कहता
ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਟੋਰੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜਦੀ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਟੋਰੀ ਉਸ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਤੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਰਾ ਲਗਾ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੂ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਝ ਕਰ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਰਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕੀ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾਏ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੱਟ ਲੰਮੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੋਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਢੇਰ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜਾ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਕੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਿ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਢੂੰਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਨਾ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਹੀ ਕੋਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਲੀਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਡੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅੱਗੂ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਰਾ ਡਰੋ ਕੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਅਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਜ਼ੇਵਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੂੰ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਲਾਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸਦੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਈ ਢੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਪਸ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੀ।